सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे मेरे सारे दर्शकों का मैं मुस्कान शर्मा निगा स्वागत करती हाँ प्रोग्राम कानूनी नुक्ते। दोस्तों जिवें कि तुहानू पता है कि इस प्रोग्राम का मूल मकसद यही है कि असीं अपने दर्शकों को उन्हां दे हक्कां दे बारे जागरूक करवा सकीए। उस दे नाल नाल ये भी कोशिश की जाती है कि हर हफ्ते एक नवे कानून उत्ते चर्चा करिए तां जो उन्हां दे ज्ञान अते जानकारी दे विच भरपूर वाधा हो सके। उसी दे नाल ही जे असीं अज दे विषय बारे गल करिए, साडा अज दा विषय है निजी रखिया दा अधिकार अते कानून। पर उस तो पहले मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ रूबरू कराना चाहनी हाँ साडे बहुत ही खास मेहमान जिन्हां दा नाम है एडवोकेट सुतीक्षण समरोल, जो पिछले 12 वर्षों तो इसी कानूनी पेशे दे विच काम कर रहे ने ते ओ दीवानी अते फौजदारी केसां दे माहिर ने। उस तो इलावा वो CBSE, नैशनल हाईवे अथॉरिटी ते होर बहुत सारी सरकारी संस्थावां दे लीगल एडवाइजर ने। मैं सर दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। जी सर, जिवें कि साडा अज दा कानून है निजी रखिया, तो सब तो पहले मैं तुहानू ये पूछना चाहनी है कि रखिया तो तुहाडा की अर्थ है? रखिया यानी नुकसान तो बचाना, किसी भी तरह का नुकसान जिहड़ा उन्होंने हानि पहुंचा सकती, कोई चीज़ इदां दा कोई एक्ट हो रहा है, इदां दा सामने तो कोई घटना होने लगी है जिहदे कारण नुकसान पहुंच सकता है, उस नुकसान तो बचाने की प्रक्रिया नूं आपां रखिया कहांगे। जी, जिवें कि तुसीं दस्सिया रखिया, हुण तुसीं सानू दसो निजी रखिया की हुंदा है? निजी रखिया यानी सेल्फ, निजी यानी सेल्फ डिफेंस, निजी रखिया यानी मेरी आप दी रखिया जी, आप दी ते आप दी जेड़ी मेरी जिन्हां दे विच उत्ते जिम्मेवारी है, मेरी चीज़ां हैगियां ने उन्हां दी रखिया, इहनूं आपां कहांगे सेल्फ डिफेंस ते निजी रखिया दे विच लवांगे। निजी रखिया जी। इस दे लई कोई खास कानून बनाया गया होवे या कोई कानून जो सिर्फ इस दे लई ही काम कर रहा होवे? बिल्कुल जी बिल्कुल। IPC इंडियन पैनल कोड अपने जेड़ा साडा भारत दा कानून हैगा वो दसदा है कोई भी ऐदा एक्ट ऐदा दा कोई भी तुसी काम कीता है जो निजी रखिया दे लई जरूरी है, उस एक्ट विच जे कोई गुनाह कर दिता जाए तो उस गुनाह नूं गुनाह नहीं मन्निया जाएगा कानून दी भाषा दे विच जी। ਇਹਦੇ कई उदाहरण हैगे ने। अज कोई इंसान मेरे ते हमला करन नूं आ गया, मैनूं लग रहा कि मेरी जान ते हमला करन लगा है जी, ते मैं अपने बचाव दे लई कुछ भी काम करांगा, चाहे वो कानून दी भाषा आम भाषा दे विच वो गैर कानूनी है, पर जो वो काम मैं आप दी सुरक्षा दे लई कीता, अपनी रखिया लई कीता, जे मेरे कोल कोई होर समा नहीं सीगा उस टाइम ते, इस तो इलावा कोई चारा नहीं सीगा, ते उस नूं असी ऑफेंस या जुर्म नहीं मन्नांगे जी। ये बहुत ही वधिया गल तुसी दस्सी कि जे तुसी अपनी खुद दी रखिया करदे हो ते ओदे वास्ते जे कोई तुसी जुर्म भी करदे हो ते ओ जुर्म दी भाषा दे विच नहीं आंदा। ते इस दे नाल ही तुसी दसो कि साडे जिहड़ा जिवें तुसी कानून दस्सिया इंडियन पीनल कोड, इहदे विच दो काफ़ी तरह दे डिफेंसेस हुंदे ने, एक जनरल डिफेंसेस नूं भी कहा जांदा है ते एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तुसी इन्हां नूं थोड़ा साडे दर्शकां नूं दसो, असीं बाद च विस्तार च गल करांगे कि की हुंदे ने। देखो इंडियन पैनल कोड दी धारा 96 तो लेके 106 दे विच जी दस्सिया गया है कि सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस की हुंदा है जी। सेल्फ डिफेंस ते प्राइवेट डिफेंस विच असीं कहांगे कि साडी आप दी बॉडी सानू अपनी सुरक्षा दी लोड़ हैगी है। मेरे नाल जिद्दां तुसी बैठे हो, जब मेरे सामने कुछ हो रहा तुहाडे ते हमला होण लगा है, वो भी मेरी जिम्मेवारी है, मैं देख मैं उहदे लई भी बचाव दे लई तुहाडे बचाव लई भी कुछ करना चाह रहे हैं, मेरे अखां दे सामने किसी इंसान ते कोई हमला होण लगा, नुकसान करन लगा कोई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਡਿਫੈਂਸਸ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਡਿਫੈਂਸਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਫੈਂਸਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो जिद्दां कि मैं निजी रखिया ते निजी दा मतलब ऐ नहीं है कि मैं ही हैगा, हाँ जी, मेरे नाल मेरी संपत्ति भी उहदे विच कवर हो जाती है। ते संपत्ति दो तरह दी हो सकती है, चल ते अचल, मूवेबल ते इमूवेबल। चल संपत्ति जिहड़ी उठा के किते रखी जा सकती है, चलाई जा सकती है, अचल संपत्ति जिहड़ी हिलाई नहीं जा सकती, जिद्दां कि घर हो गया। चल संपत्ति जिद्दां कि कार हो गई, टेबल कुर्सी हो गए, ते संपत्ति दी रखिया भी मेरी अपनी निजी रखिया दे विच ही आंदा है जी। ऐसे तरीके नाल
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਵਰ ਸਕਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਗਿਆ, ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੇਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਜੀ, ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਸੂਰਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਪਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੀ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਤਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਈਡ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੁਰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, FIR ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ। ਜੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਵੀ, ਬੋਡੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਪਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ burden ਦੀ of ਹੈ, proof ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਤਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਫੈਂਸ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਆਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਏ
ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਉਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਪਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹੀ ਅਪਵਾਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਵਾਂ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨੀ ਹੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਦ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।